की चिट्ठी की याद दवाई गई है और गवर्नर ने कहा है कि अजे तक मैनू जवाब नहीं मिलिया। सीएम ने जवाब देने की जगह मेरे खिलाफ टिप्पणियां कीतियां। पंजाब च नशा वध गया है, वधे नशे का जिक्र किया है पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं हुण तक लिखियां गई चिट्ठियां का जवाब ना मिलन ते मैं ये चिट्ठी लिख रहा हाँ। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ते चिट्ठियां ते होर जिहड़ी ड्रग्स है उसते चिट्ठियां दे विच चक्के गए मुद्दों ते मैं जवाब मंगे सी, पर अज तक मैनू इसकी जानकारी नहीं दी गई। ये जानकारी क्यों नहीं दी गई, इस नवी चिट्ठी दे विच पंजाब दे गवर्नर वालों ये फिर पूछा गया है। पुरानियां चिट्ठियां का हवाला दिता गया है। 1 अगस्त नूं लिखी चिट्ठी की याद दवाई गई है। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़े ने। अमन, थोड़ा जा इस बार चिट्ठी की बनतर समझनी चाहांगे कि गवर्नर की कह रहे ने, कोई पर्टिकुलर चीज़ उन्होंने इस चिट्ठी दे विच दसी है? विजय, एक तो पिछले जड़ियां चिट्ठियां लिखियां मेन तो यह एक तरीके से उसनू कॉन्क्लूड गवर्नर ने किया है कि पिछलियां चिट्ठियां इन्हां मुद्दों से लिखियां है पर कोई जानकारी उसते नहीं दी गई। और खास करके उन्होंने चिट्ठियां का जिहड़ा मुख्यमंत्री या सरकार वालों रिस्पॉन्स सीगा, चाहे वह डेरोगेटरी रिमार्क्स है, कोई बयान उन्होंने विधान सभा च दिता, उस तो बाहर उन्होंने कुछ भी गल्लां गवर्नर नूं लेके कही हैं वो इस मैंशन की हैं। और 4 पेजां दी ये विजय चिट्ठी है। तुसीं आखिरी पैरा पढ़ो, जे आखिरी पैरा असीं दर्शकों को दस सकीए उस ये लिखा है कि आर्टिकल 356 के तहत मैं प्रेजिडेंट नूं इस पूरे इंसीडेंट की रिपोर्ट भेज रहा हाँ कि संविधान जिहड़ा है वो फेल होया है। और ये भी जिक्र किया गवर्नर ने कि आर्टिकल 124 के तहत, सैक्शन 124 के तहत IPC दे जिहड़ी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो की जाए। यानी कि ये मुख्यमंत्री ते हुण तक दा सब तो वड्डा बयान एक तरीके से या एक रिमार्क गवर्नर वालों कह सकते हैं कि प्रेजिडेंट नूं उसकी शिकायत गवर्नर ने की है और नाल ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने की भी उन्होंने गल कही है। और खास करके हुण ये देखना रहेगा कि जिहड़ी चीज़ों के इसके अंदर गवर्नर वालों जिक्र किया गया है और उन्होंने अपनी चिंता प्रगट की है, नाल ही देश की प्रेजिडेंट जिहड़े द्रौपदी मुर्मू ने उन्होंने भी ये पूरी रिपोर्ट घल्लण की गल कही है और बकायदा ये चिट्ठी लिख के कहा है। और ये भी क्योंकि पिछलियां जानकारियां दे नाल उस ते की एक्शन लिया है, ड्रग्स ते की एक्शन है, जिहड़ियां चिट्ठियां उसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई, तो सारी चीज़ों इंक्लूड इस एक 4 पेजां दे लैटर च गवर्नर ने किया है। और नाल ही ये भी एक तरीके से वार्निंग दी है कि ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट जी है वो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को भेजी जा रही है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग की मंग जी है वो की है। और नाल ही जेडे जेडे रिमार्क्स ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਬਾਜ਼ੀ पंजाब ਦੇ ਵੱਲੋਂ सरकार ਵੱਲੋਂ मुख्यमंत्री ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ जो जिवें गवर्नर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ कि ਕੀਤੀ गई है, उसका भी इस दे अंदर जिक्र किया गया है कि पता नहीं गवर्नर कित्थों आए ने, नागालैंड तो आए ने, वो सारा कोट करके ज्यों दा त्यों इस लैटर के अंदर लिखा गया है और काफ़ी चीज़ों का डिटेल च जिक्र विजय किया गया है। सो आप कह सकते हैं अमन कि पिछलियां चिट्ठियां दे विच उन्हां वल्लों जवाब मंगे जाते रहे ने या ये क्या जाता रहा है गवर्नर पंजाब वल्लों कि मैं लीगल राय लैके इसते अगे कोई लीगल एक्शन इनीशिएट करूँगा। पहला ये गल वो कहते रहे है तो इस चिट्ठी के आखिरी पैरे दे विच उन्होंने आर्टिकल 356 का हवाला दिता है कि आर्टिकल 356 की फेलीयर हुई है कॉन्स्टिट्यूशन का जिहड़ा आर्टिकल है और 124 सैक्शन 124 IPC का उसके तहत, यानी पहला जिहड़ी कार्रवाई का जिक्र करते रहे ने गवर्नर, इस चिट्ठी दे विच उन्होंने राष्ट्रपति तो वो कार्रवाई करने बारे गुहार ला देती है, ये कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर विजय। और ये चिट्ठी लिखे मुख्यमंत्री नूं ही कहा है उन्होंने कि ये सारी चीज़ां क्योंकि जो वर्किंग स्टाइल है गवर्नर का या जी चीज़ों तो रिस्पॉन्ड करते हैं वो काफ़ी चीज़ों को एनालाइज करने तो बाद फिर गवर्नर हाउस के अंदर जो उन्होंने लीगल डिपार्टमेंट है इस संविधान को लेके उन्होंने जानकारी दिंदा है और जिन्नी उन्होंने अपने निजी तजर्बे से पिछला एक्सपीरियंस है जिसका जिक्र भी करते हैं वो ये गल कहते हैं कि मैं सारी चीज़ों को एनालाइज करने तो बाद किसी चीज़ से रिएक्ट करता है। और वही रिएक्शन गवर्नर का हुण वेखण नूं मिल रहा है क्योंकि एक तो उन्होंने साफ तौर पर पहला कहा कि जो विधान सभा का सैशन बुलाया गया वो एक्सटेंडेड सैशन सीगा बजट सैशन का, जो कि उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाद विच करार दिता। उस तो बाद जेडे जेडे इशूज़ ते शिकायत गवर्नर उन्होंने कोल पहुँचदियां सी उसते जवाब चिट्ठियां लिख के मुख्यमंत्री उन्होंने तो मंगया गया, पर जेड़ा भी कोई जवाब नहीं मिलया, जिवें गवर्नर ने जिक्र किया कि कोई जवाब उन्होंने सैटिस्फैक्टरी नहीं मिलया और जो उल्टे रिमार्क सीगे उन्होंने लीगल राय ली है, कॉन्स्टिट्यूशन की कहता है उसकी शिकायत जी है
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਲੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਿੱਠੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਸਟ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੈਂਡਿੰਗ ਏ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦਾ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखो डॉक्टर साहब, किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं गवर्नर साहब ने कोई जानकारी देने च, बट जिस तरह की इतने ना टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप नहीं होता। मान साहब एक डेमोक्रेटिकली इलैक्टेड चीफ मिनिस्टर ने ते उन्हां दी जवाबदेही पंजाब दे लोकां नूं है, जो कि असैंबली विच बनदी जिस ओपोजिशन नहीं लगी है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਵੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲਾਈਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਫॉर ਐਨੀਬਡੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬੋਡੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਕੋਰਸ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਆਲ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ ਦੇਣ ਚ? ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕੰਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਟੂ ਹਾਊ ਟੂ ਗਵਰਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਨ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਾ ਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਨੀਪੁਰ ਚ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਵਰਨਰਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੀਏ? ਜਿਵੇਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 9 ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਲਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ। ਸਰੀਨ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਚ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਡਿਸੀਜਨ ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹੇ ਵਹੀ ਸਹੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਭ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ 167 ਦੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੈਨ ਆਸਕ ਫॉर ਐਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਸਪਲਾਈ ਫॉर दैट, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਸਪਲਾਈ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੌਟ ਬਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਰ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਵਾਲ,
ਜਿੱਥੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਗਵਰਨਰ ਕਾਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੋ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਬਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਪਲੀਜ਼ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਇਟ। ਐਜ਼ ਏ ਬਿਯੋਂਡ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਰੇੜਕਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦ ਨੀਅਰ ਫੈਕਟ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸਪੋਜ਼ਡਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਸੇਜ਼ ਵੋਲਿਊਮਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੈਕੂਲਰ ਰਹੇਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 9 ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਦ ਫੈਕਟ ਰਿਮੇਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਟੀ ਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਕਿਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਨ which is not acceptable। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ which no self respecting state government will accept। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਟੀਚਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਝਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਮਝਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀ ਚਲਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਰੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਕੇਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਅਰੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਲੈਕਚਰ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੀ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਬਾਉਂਡ, ਯੂ ਆਰ ਆਰਡਰਡ ਬਾਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿੱਤੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। It is elected government which is to run the government। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਅਨਸੈਸਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਗਵਰਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਗਵਰਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਆਵੇ, ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਣੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 years 9 ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਟੋਪਲ ਕਰਨਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਖਾ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪੱਲੇ ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਸੂਟ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਐ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਟਫ ਆਫ ਨਾਈਟਮੇਅਰਸ ਫॉर देम। ਐਂਡ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ 1000 years ਦਾ ਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆ 1000 year ਰਾਈਟ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸੋਚੂਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਇਟ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੱਸ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂਡੇਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨ ਰਫ ਸ਼ਾਟ ਓਵਰ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਸੌਰੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੈਡਰਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲਈ ਸਮੂਥਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਗ ਜੇ ਫੰਡ ਲਈ ਮੰਗਾ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਵਡਿਆਈ ਦਿਖਾਓ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਰੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਓ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਥਰੂ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡੀਜੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਕੋਲ ਪੈਨਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰੋ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਐਸਐਸਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਐਸਐਸਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਕਣੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਰੇੜਕਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਹੋ ਜੂ ਗੱਲ ਇਸ਼ੂ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਡਰਾਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਈਆ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰਕੇ, ਭਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭੇਜੋ, ਭਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀਜੀਏ, ਕਰ ਲਓ ਟਰਾਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੋਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰ ਓਪਨ ਟੂ ਸਕਰੂਟਨੀ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਲੱਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ, ਬਟ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 124 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਮਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬਣਦੇ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਪਵੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਪੈਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।